वाहिगुरू वाहिगुरू। बक्से करके बिसल मारदा श्री वाहे गुरु वाहिगुरू। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के। करण करावन सगल वेद, करण करावन सगल वेद, सो सतगुरु हमारा, सो सतगुरु हमारा, सो सतगुरु हमारा, सो सतगुरु हमारा, ठाकुर मेरा पारा,
जा का ठाकुर तू ही प्रभ, जा का ठाकुर तू ही प्रभ, ताके बड़ भागा, ताके बड़ भागा, ताके बड़ भागा, ताके बड़ भागा, ओहु सुहेला सदा सुखी, ओहु सुहेला सदा सुखी, सब ब्रह्म पौ पागा, सब ब्रह्म पौ पागा, सब ब्रह्म पौ पागा, सब ब्रह्म पौ पागा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, दूजा नाही और को, दूजा नाही और को, ताका पौ करिए, ताका पौ करिए, ताका पौ करिए, ताका पौ करिए, ठाकुर मेरा पारा, दुतर तरिए, दृष्ट तेरी सुख पाइए, मन मांगे समाना, जाको तुम कृपाल भये, सेवक सो परवाना, अमृत रस हर कीर्तनो, को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे, को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम, रित जप जप जीवे, रित जप जप जीवे, जप जप जीवे, रित जप जप जीवे, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के, हम चाकर गोविंद के। हर जुग जुग भगत उपाया, पैर रख गाया राम राज हर
ਛੜਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਸ ਤਮ ਨ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਪਾਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਚਰਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਯਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ। ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਤੁਮ ਯੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਮਰੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਘਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਮਰੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਮਰੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਸਾ ਹੂੰ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਵੱਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ।
सिद्धा पुरखा किया वड्याइया तुद विण सिद्धि किन्नै ना पाइया कर्म मिलै नाही ठाकर हैया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखै खाए चलिए है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवे सोग देंदा रहे न चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नावे बाज सन्नात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाए ताका रिज़्क आज्ञा कर तरया मेरे माधव जी
सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया, रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरया, सिर सिर रिज़्क संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया, ऊडे ऊड आवे सै कुसा, तिस पछ बचरे शरिया, तिन कवण खलावे कवण चुगावे, मन मह सिमरन करया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह तुझ जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुझ बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवह तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावह तुझ जी, से जन सुख जुग में सुखवासी, से मुक्त पए, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਝ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ
महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया के। रहाओ जप तप संयम धर्म न कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम धर्म न कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही 10वीं कबियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर रक्षा निज कर दे करिए,
सब बैरन को आज संगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो हु जो सदा हमारे पश्चात श्री अस्तुज जो करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर अस धूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पशान काट काट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हो जेते बदना सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालमा जानत वेद वेद अर आलमा निरंकार निर्विकार निलंभ आद अनील अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत
महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह वेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा होए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद युगाद स्वरूप स्वंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बार असिख्य संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होए मरे। पुरख जवना पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संबारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठौर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठौर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।
सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो है बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया सब दोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे कर ता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ ਏਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ
ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ
चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहे गुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान। भरोसा दान दाना सरदा नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण ने ताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। आप जी दे पावन तखत तखत श्री केसगढ़ साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे हजूर दशमेश दीवान हाल विखे शाम दे दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवान अंदर सौदर दी चौंकी शब्द कीर्तन होए। उपरंत सौदा रहरा साहिब जी दी बाणी दे पाठ होए। समुची सेवा निभाउंदियां बाणी पढ़दियां तो होइयां भुल्लां दी खिमा बख्शिश करना। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दर आइयां संगतां दे हिरदियां च वसाउणा। सतगुरु जीओ आप जी दे दर ते बेअंत संगतां ने हाजरी भरी है। सरबत संग दी हाजरी तिल फुल भेटा परवान करनी। अपने दरों घरों सिक्खी सिदक भरोसा नाम दी दात बख्शिश करना। हर प्रकार सहायता करनी यात्रा सफल करनी। अमृत दी दात बख्शिश करनी। शुभ भावनावां पूर्ण करनिया। सतगुरु जीओ खालसा पंथ दी सदा चढ़दी कला करनी। समूचे खालसा पंथ अंदर सदैव काल एकता इतफाक बख्शिश करना। सतगुरु जीओ कृपा करो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी अपना पावन मुख बाग बख्शिश करके संगतां नूं किरतार्थ करो। हुक्म ते चलन दी सुमत विवेक बुद्ध बख्शिश करो जी। अगले दीवान सजाउण दी आग्या बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रास करने। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬਹ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋਇ ਕੌਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਓਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ, ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਪਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ, ਵਿਛੁੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਪਾਈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਰਹਾਓ।
ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਭੁੱਲਾ ਸੰਸਾਰਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੂਟਹਿ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਹਿ ਮਰ ਜਨਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗ ਪਲਚ ਰਹਿਆ ਪਾਈ ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਏ ਬਸੇਰਾ ਐਥੈ ਬੂਝੈ ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਪਾਈ ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ ਜੇਹਾ ਪਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਉ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਪਾਈ ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ ਜੇਹਾ ਪਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਉ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जियो जियो हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु जगद गुरु हे संसार ताप हरने करुणा करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव नानक राम दामोदर माधव माधव सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बह गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार गोविंद दास तुहार दास तुहार तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी रख लीनी हर मेरी रख लीनी हर मेरी वाहिगुरु प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया रोग सोग के मिटैया के दुमानी महामान हो रोग सोग के मिटैया के दुमानी महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया
निर्जुर निरूप हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूप हो के पूप हो के दाता महादान हो के पूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया रोग सोग के मिटैया की दुमानी महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया विद्या के विचार हो 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 के अद्वै अवतार हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग सोग के मिटैया रोग सोग के मिटैया की दुमानी महामान हो रोग सोग के मिटैया की दुमानी महामान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया जोबन के जाल हो
जोबन के जाल हो, जोबन के जाल हो के काल हो, के काल हो। जोबन के जाल हो के काल हो, के काल हो के सतन के सूल हो, के सत्र के सूल हो के मित्र के प्राण हो। के सत्र के सूल हो के मित्र के प्राण हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया। रोग सोग के मिटैया, रोग सोग के मिटैया। विदुमानी महामान को प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया। प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया। प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया। प्राण के प्राण के बचैया। प्राण के बचैया। प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया। प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया। दूध पूत के दवैया। दूध पूत के दवैया। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन ध्याई है। ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन ध्याई है। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। छत्रधारी छत्री पात शैन रूप क्षेत्रनाथ।
तारी छत्रीपत शैल रूप शितनाथ सोनी कर छाया बर छत्रीपत गई है 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज सोने और दूजा कौन त्याई है ऐसो राज सोने और दूजा कौन त्याई है राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालाकर विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बाण तारी बंधन बताई है 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 राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा न्योली कर्म दूधा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी न्योली कर्म दूधा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी ज्ञान को लगावे नेक ध्यान गुना पाइए ध्यान को लगावे नेक ध्यान गुना पाइए ध्यान को लगावे नेक ध्यान गुना पाइए ध्यान को लगावे नेक ध्यान गुना पाइए राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है राजन के राजा महाराजन के महाराजा
महाराजन के महाराजा, महाराजन के महाराजा राजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइए। इन्हीं की कृपा के सजे हम गए, सजे हम गए। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम गए, सजे हम से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम गए, सजे हम गए। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब करोड़। जोत जिते इन्हीं के प्रसाद। जोत जिते इन्हीं के प्रसाद। इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम गए, सजे हम नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। आग योग टले इन्हीं के प्रसाद। आग योग टले इन्हीं के प्रसाद। इन्हीं कृपा सब सतर मरे। अगयोग टरे इन्हीं के प्रसाद। इन्हीं की कृपा उन धाम पर
इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी। इन्हीं कृपा सब सतर मरे। इन्हीं की 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 कृपा के सजे हम हैं, सजे हम नहीं वो से गरीब करोड़ बने। 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 नहीं वो से गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सजे हम गए, सजे हम गए। नहीं वो से गरीब करोड़ परे। 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 जिन्हें दोहे त्यायो तिन्हें पूरन परताप पायो। जिन्हें दोहे त्यायो तिन्हें पूरन परताप पायो। सर्ब तन दाम फल फूल सुपरत है। सर्ब तन ताम फल फूल सुपरत है। जिन्हें तो त्यायो तिन पूरन परताप पायो। बंग के बंगाली फिर हंग के बिरंगा वाली।
हंग के बंगाली, फिर हंग के फिरंगा वाली, दिल के दिल वाली, तेरी आज्ञा में चलत है। दिल के दिल वाली, तेरी आज्ञा में चलत है। दिल के दिल वाली, तेरी आज्ञा में चलत है। जिन्हें तू हितायो, तिन्हें पूरन प्रताप पायो। जिन्हें तू हितायो, तिन्हें पूरन प्रताप पायो। सर्व तन ताप, फल फूल सुफलत है। सर्व तन ताप, फल फूल सुफलत है। जिन तू हितायो, दिन पूरन प्रताप पायो। रूह के रुहेले माग, देश के मुगेले बीन। रूह के रुहेले माग, देश के मुगेले बीर। बंगसी बूंदे दे, पाप पुंज को मलत है। बंगसी बूंदे दे, पाप पुंज को मलत है। बंगसी बूंदे दे, पाप पुंज को मलत है। जिन्हें तो हितायो, तिन्हें पूरन प्रताप पायो। जिन्हें तो हितायो, तिन्हें पूरन प्रताप पायो। सर्व तन ताप, फल फूल सुफलत है। सर्व तन ताप, फल फूल सुफलत है। जिन्हें तो हितायो, तिन्हें पूरन प्रताप पायो। गोखा गुण गावे चीन, मचीन के शीस ने आवे। गोखा गुण गावे चीन, मचीन के शीस ने आवे। तिब्बती आए, दुख देह को दलत है। तिब्बती आए, दुख देह को दलत है। तिब्बती आए, दुख देह को दलत है। जिन्हें तो हितायो, इन्हें पूर्ण प्रताप पायो। जिन्हें तो हितायो,
तिने पूरन परताप पायो सर्ब तन ताम फल फूल सो फलत है। हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नू मित्र प्यारे नू मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नू मित्र प्यारे नू तुद बिन रोग रजाइयां दयोडन तुद बिन रोग रजाइयां दयोडन नाग निवासां दे रहना नाग निवासां दे रहना नाग निवासां दे रहना ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ सूल सराही खंजर प्याला सूल सराही खंजर प्याला बेग कसाइयां दासना बेंग कसाइयां दसना यारड़े दा सानू सस्तर चंगा यारड़े दा सानू सस्तर चंगा पाठे खेड़ियां दारना पठ खेड़ियां दारना
ਸਥਰ ਚੰਗਾ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆ ਦਾਰਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਮਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੰਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਟੇਜਪੁਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਾਖੀਆਂ ਲਈ ਕਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬੱਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ। ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮੇਲ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਤਿਖਾ 부ਝਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ, ਭੁਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ, ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਈ। ਤੁਧ ਜੀਵਡ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ। ਪੀਵਹੁ ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵਹੁ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤਿਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖਾਂਤ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਪਾਓ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਵਿਖੜੇ ਸਨ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਲਾਂ 'ਚ ਖੱਫਣ ਪਾ ਲਓ, ਖਫਣੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਘਰ ਘਰ ਚੁਟਕੀ ਚੁਟਕੀ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਔਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ? ਆਖੇ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਚੁੰਘਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੰਦੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਉ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 1756 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਲਾਇਆ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਜਦੇ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਲ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਛਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 24 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ 5ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾੜਤ ਘੜੀ ਹੋਈ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 2 ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਣਾ। 2 ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਕੀਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ,
ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉ ਰਾਨੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਾਰੇ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਛਕੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆਂ ਫੇਰ ਪਲਟਿਐ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1659 ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੇ 60 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੋ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਲਾਏ, ਪਾਲਕੀ ਉਠਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਚਨ ਵਾਲੇ।
ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਚੌਰ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 68 ਘਾਟ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਆ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਸਾਡਾ ਸਰੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਆਏ, ਆਖਿਆ ਪਾਲਕੀ ਉਠਾਓ। ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਕਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਦਗਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨਲੱਗ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਲੱਗ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਪਲੰਘੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਬਿਸਤਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ, ਕੋਈ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦੋਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਨੋਬਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲੰਮਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਸੂਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਮਤ 1732 ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਜਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਧੜਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧੜ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ 1400 ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 24 ਸਾਲ ਹੈ। ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤਾਂ 56 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। 24 ਸਾਲ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਟਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆਂ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ 84 ਕੱਟ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਸੰਗਤ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 2-4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2-2 4-4 ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, 4ਵੇਂ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਧੰਨੀ ਘੇਬੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਖਣਗੇ ਮਸਾਂ 4,000 ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਣੇ ਕੇ ਸਿਛਨਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਦੁਮਾਲਾ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਸਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿਟਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਰੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਜ ਗਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਜਾਨ ਹੀਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ ਭੁਜਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਪਹਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਲ ਵਿਖਾਰਣੰ ਅਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਿਓ ਬਾਲਣ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇ ਗੰ। ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਠੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਸਤਾੜ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਜ ਕਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਗੋਜ ਕਥਾ ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖਰਚ ਕੇ ਚਾਨਣੀ ਉੱਪਰ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਝ ਕਥਾ ਪੋਥੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਆਓ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਖਾਲਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਤੇੜ ਕਛਹਿਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛੱਟੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਵਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਇਆ, 5 ਚੁਲੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੱਧ-ਬੱਧ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਬਸੈ, ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜਹ ਪੰਚੋ ਮਿਲੈ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਤਹ ਦੇਖੋ ਭਲੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੰਮੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਨੇ ਹੋ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ। 5 ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਐਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟਢੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਟੇ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ, ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 5 ਚੁਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1 ਵਿਸਾਖ 1756 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੋਜ ਕਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਕੇ 392 ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੋਠੇ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾਓ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਛਲਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਬ 1756 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਧੋਤੀ, ਬੋਦੀ, ਲੰਗੋਟੀ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਤੇਰੀ ਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਐਸ ਥੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਵਹੁ ਪੌਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ, ਦਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੂੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਕੌਮ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਛਕਿਆ ਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਹੀ ਵਰਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਹੀ ਵਰਗਾ। ਗਾਂਹ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਉਂ ਨਿਗੋਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੈ ਉਹ ਹਰ ਦਰਗਹ ਪ੍ਰਸਟੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨ ਟੋਪੀ ਸਨ ਕੱਪੜੀ ਜੁੱਤੇ ਸਣੇ ਖੁਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿੱਖਾ ਕਿਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਓ ਟਕਵਾਂਜ ਕਿਹੋ ਜੇ ਤੁਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣਾ, ਪਟਾਉਣਾ, ਰਗੜਾਉਣਾ, ਮਨਾਉਣਾ, ਰੰਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਟ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭਾਏ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪਰਾ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ। ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਡੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਕਹਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਦੇ ਐ। ਡੱਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰੇ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬੰਦਈ, ਦਾਤਣ ਨੀਤ ਕਰੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਵਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਠੋਕ ਠਾ ਕੇ ਮੇਖਾਂ ਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪੱਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਚ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਜਾਮਾ ਪੈਂਟ ਕੋਈ ਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਜਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਾਲੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੱਲਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਡੱਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡੱਲਿਆ ਮੱਲਿਆ ਕੱਚਿਆ ਪਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪੀੜੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਾ, ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਮੰਗ ਲਾ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੋਭੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਡੱਲਿਆ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਥਾਂ ਚਾਹੁਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਪੀੜੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ। ਡੱਲਿਆ ਹੁਣ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ।
ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਦਰਾਣੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਚੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਭੁੱਚੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਘੋੜਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਭੁੱਚੋ ਕੇ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੋ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਨਗੋਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਗੋਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿਆਸ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੰਘਿਆ, ਪੀਤਾ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਤੇ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਨੇ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨਗੋਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਗੋਰੇ ਪੁਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਗੋਰੇ ਪੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਠਣਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਐਉਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਲੋਹ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਮੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਗੋਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਗੋਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਗੋਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਨਗੋਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਟੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਲੂਣੇ ਆਪੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੋ। ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਖੂੰਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਸੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਛਕਿਆ ਤੇ 150 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 150 ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਛਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਤ 150 ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਐਸੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 150 ਤੇਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਛਰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਸੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਰਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਵਨ ਸਵਾਸ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ
ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਬੜੀ ਬਿਖਮ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਕੋਈ ਚੰਗਿਆ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਰੀ ਪੈ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ, ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂੰਘਟ ਕੈਸਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਿਰੇ ਦਾਤਾ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਹਿਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸੋ ਸੋ ਪ੍ਰਨਾਮ ਰਚਿਆ ਰੰਗਲਾ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਵਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਫੇਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਰਗ ਮਿਲਾਣ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਗ ਤੋਂ ਹੰਸ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਖਲਾਰ ਜੋ ਫਲਾਵਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੁਗ ਲੈਣ ਕਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਾਧ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ, ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਸਲੋਂ ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੌਡੇ ਜਏ ਰਾਖਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਏ ਸੇਵਾ ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਰੌਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰੌਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੇ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਸੀ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਧਰਤੇ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨਾ ਦੇਦਾਰ ਜਿਸ ਦਾ, ਸਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਣ ਦਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦਸਵਾਂ ਤਾਰ ਜਾਮਾ, ਲਾਇਆ ਡੁੱਬਦੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਸੀ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਧਰਤੇ। ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰਾਂ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਜਿਸ ਦਾ, ਸਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਣ ਦਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦਸਵਾਂ ਤਾਰ ਜਾਮਾ, ਲਾਇਆ ਡੁੱਬਦੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੇਡੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜੀ ਨੇ, ਖੇਡ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਖੇਡ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡੀ। ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਸੀ। ਗਾਗਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਗਰਾਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਤ ਚਿਕਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦਾ ਨਿਖਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਰੰਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਉੱਚੀ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ। ਜੀਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਲਾਵਣਾ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਠ ਜਿਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠਾਠ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਠ ਜਿਸਦਾ ਚੋਰ ਚਿੱਤ ਸੀ ਅੱਖ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤਾਈ ਬਾਈ ਤਾਰ ਸੀ ਸੱਬੇ ਕਬਾਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੀਨੇ ਯੁੱਧ ਪਗਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਯੋਬਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਅਣਖ ਤੇ ਆਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀਨੇ ਜੂਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਜ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੀਏ ਕਾਸਟ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾ। ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਬਾਜ ਨਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਤਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਾਣਾ ਦੈਂਤ ਬਠਿੰਡਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਮ ਮਾਰਿਆ ਦਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਂਚੀ ਗੁਰੂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡੱਲੇ ਦਾ ਤੋੜ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਜਾ ਤੂੰ ਭੇੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਜਾ ਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਦਸ਼ ਮੇਚ ਗੁਰ ਜੀ ਦਸ਼ ਮੇਚ ਗੁਰ ਜੀ ਦਸ਼ ਮੇਚ ਗੁਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਦਸ਼ ਮੇਚ ਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਲਕਾਈ ਤੇ ਵਰਦੀ ਰਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ
ਖੜ ਜੋੜੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੀ ਰਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣਦੇ ਨਿੱਘ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਛਾਇਆ ਸਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਾਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਭੰਗੰਗ ਬਪੂਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਆ। ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਗਏ ਲਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੋਰ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਜਾਬਰ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਮਰਦ ਕਾਟ ਕਰ ਕੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਜ ਵਿਆਈਆਂ ਰੰਡੀਆਂ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਲੈ ਭਾਣੇ, ਜੋ ਵਰਤਾ ਕਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਮਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਮਾਰੇ ਮਰਦ ਕਾਟ ਕਰ ਕੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਜ ਵਿਆਈਆਂ ਰੰਡੀਆਂ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਲੈ ਭਾਣੇ, ਜੋ ਵਰਤਾ ਕਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਾਜ ਹਮਾਯੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਪਰਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਆਦਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੋੜਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੁੜੀ ਰਠੌੜਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਪਰ ਕਮਿਆ, ਉਸਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਦਾਸ ਸਵਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਕੰਨ ਭਰਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਲਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੁੰਗਲੀ, ਲਾਤੀ ਮੁਗਲ ਭੂਪ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ। ਖਾਂਦਾ ਮੁਗਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਵੀਆਂ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੀੜ ਕੇ ਤਵੀਆਂ। ਉਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਅਗਨ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਗਰਮ ਪਵਾਤਾ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਜੀ ਅਗ ਨੇ ਜਿਸਮ ਬਨਾਤਾ ਕੋਲਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਗਏ ਚੋਲਾ। ਕਰ ਗਏ ਖਤਮ ਯਾਤਰਾ ਜਗਦੀ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਵਗਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਬੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲਣਿਓ,
ਨਦੀਨ ਕਪੂਲਣ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਝੂਲਣ ਖੇਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਣਦੇ ਮੌਜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਹੂ ਲਾਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਛੱਕੇ ਛੜਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੀਵਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਤਖਤ ਅਕਾਲਿਓ ਸਾਰਿਆ ਟਾਵਰ ਉਸ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਲਾਉਣ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਖਤ ਵੱਧ ਗਏ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਖਤ ਹਿੰਦੂਓ ਜਬਰਨ ਮੂਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਖੋਟੀ ਸੀ 50 ਸ਼ੇਰ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਛਕਦਾ ਰੋਟੀ ਸੀ ਅਫਗਰ ਸ਼ੇਰ ਲਗਾਤੇ ਲਾਂਬੂ ਕਰਦੇ ਬਿਪ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਂਬੂ ਆਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਮਨ ਕੇ ਬਿਪਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਖੜਕੇ ਨਿਤਰਨ ਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਕਲਗੀ ਸਿੰਘ 22 ਤਾਰ ਨਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਪੌਟਾ ਸਹਿਬ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਉਤੋਂ ਦੀਵਾਰੇ ਕਰਜੇ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਹੁੰਚਨ ਦੇੜ ਤਿਆਗਿਆ ਚੋਲਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਰਿਆ ਵਸ ਭੋਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬੂੰਦ ਅਮੀ ਦੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਰਿਆ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੈਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਬਨੂੜ ਸੰਢੌਰਾ ਇੱਟ ਇੱਟ ਕਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੜਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਚੜੀਆਂ ਗੰਗੂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਨੰਦ ਚੁੱਕਿਆ ਡੰਡਾ ਸਣੇ ਵਜੀ ਤੇ ਟੁਕਿਆ ਕੁਲ ਸਤੈਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਫੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਜਕੜੇ ਭਰੇ ਨੂੜ ਕੇ ਬੈਲੀ ਕਰਤੇ ਕਤਲ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਈਨ ਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਜਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਣੀਆਂ ਫੇਰ ਟਵੈਲਵ ਮਿਸਲਾ ਫਿਰਦੇ ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਿਸਲਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਰਹਿਣ ਮਾਰਦੇ ਡਾਕੇ ਪਾਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਸਿਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਫੱਕਰਾ ਬਹੁਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਪਾੜੇ ਕੁਛੜੋ ਖੋ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦਿਓਂਗ ਤਾਂ ਚਿਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਸਾਵਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈ ਗਏ ਮੁਗਲ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊ 80 ਨਗਦ ਰੁਪਈਏ ਪਾਊ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸੁੱਲੇ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਟਦਾ ਢਾਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਟਦਾ ਕਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰ ਕਰਦੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨਚਾਵੇ ਗਣਕਾ ਪੈਣ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜਾ ਤੁਰ ਪੇ ਦੋ ਅਣਖੀਲੇ ਕੌੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਡਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਕਿਧਰੇ ਸਾਜ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੜ ਕੇ ਲੈਣ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਟੇਟਾ ਅੜ ਕੇ ਲੈਣ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਟੇਟਾ ਨਿਤਰਿਆ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਂਗ ਨਵਾਬਾਂ ਟੌਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਉਸ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਾਦਰ ਸੀ ਮਾਲਕ ਤਾਜ ਤਖਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਦੀ ਕਰਤੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਰਤਾ ਸੋਹਣੇ ਸੇ ਹਰਮੰਦਰ ਬੁੰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੇੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਸਰ ਕੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਗਏ ਗੋਰੇ
ਚੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੁੰਵਰ ਨਿਆਣਾ ਫੜ ਕੇ ਛਿਪ ਚੜਾਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੇਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਾਤੇ ਕੂਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਤੇ ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗੇ ਕਰ ਗਈ ਭਸਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਭਾਂਬੜ ਠਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਜੋਰ ਵਿਖਾਤਾ ਜੋਰਾਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨੇ ਸਹੀ ਬਤਾ ਦੂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਆਜੋ ਬਨ ਕੇ ਬਸਤੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਰਖਦਾ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਮਰ ਗਏ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਬਾਬੂ ਕੁਲ ਫਿਰਦੇ ਅਫਸੋਸੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਹੋਰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਏ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਭਾਈ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੱਥਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਓ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਜੋ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪੀਚ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 100 ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਅਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾ ਛਕੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਗੁਰੇ ਆ। ਨਿਗਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ? ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਚਾਰ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਦਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੰਗ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੱਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਮ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਵੱਟੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਆਖੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਲਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਦੀ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਫਰ ਨਾ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਹਿਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਠਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਡਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਜੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ SGPC ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਹੂ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੋਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜੀ ਤੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਖੰਡ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ ਵਧਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ, ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨਾਸ ਹੈ, ਜਾਤ ਵੀ ਨਾਸ ਹੈ, ਬੰਸ ਵੀ ਨਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਾਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹਿ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ। ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਿੰਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੀਗ ਤੀਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੀਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਧਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਬਹੁ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
आप जी दे पावन महाबाक हद जो शरण आवे तिस कंठ लावे ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਛੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਦ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਬਿਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਤੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪਹਿ ਚਿੰਤਾ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ। ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣਹਿ। ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗ ਪਲਚ ਰਹਿਆ ਭਾਈ। ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਗੁਣ ਗਾਵਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਏ ਬਸੇਰਾ, ਐਥੈ ਬੂਝੈ ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਏ। ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ,
ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਊਪਰ, ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਊਪਰ, ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਜੀਓ ਆਇਆ, ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ।